फ्रेंड्स, छेल्ला लेक्चर में आपणे आयनीय त्रिज्या जोयुं हतुं। आयनीय त्रिज्या हवे आगळ वात करीशुं। आयनीकरण एन्थाल्पी, बस पहला आनी चर्चा करवी छे। आयनीकरण एन्थाल्पी आवर्त में शुं असर थाय, समूह में शुं थाय, बधी चर्चा साथे। आयनीकरण एन्थाल्पी पहला तो कहेवाय कोनी, व्याख्या बहु परफेक्टली याद राखजो, अवारनवार जरूर पड़शे 12मा सुधी। वायुरूप तटस्थ परमाणुमांथी एक इलेक्ट्रॉन अनंत अंतरे लई जवा माटे आपवी पड़ती ऊर्जा हमेशा आपवी ज पड़शे। एनुं कारण छे आ केंद्र होय, इलेक्ट्रॉन अहींया आवे केवी रीते, शा माटे नजीक आवे? केंद्र एने आकर्षी राखतुं होय तो ज। तो इलेक्ट्रॉन ने जो आ केंद्र आकर्षी राखतुं होय, हवे तमारे आ इलेक्ट्रॉन ने दूर लई जवुं होय तो ऊर्जा प्रोवाइड करवी ज पड़े। આપણે આને ઊર્જા પ્રોવાઈડ કરીએ તો જ આ ઇલેક્ટ્રોન ત્યાંથી દૂર કરી શકીએ, નહીતર તો શું છે કે કેન્દ્ર એને ખેંચીને જ રાખે છે। એટલે હંમેશા આયનીકરણ એન્થાલ્પી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે। એટલે જો આમ લખી શકાય, એક્સ ગેસ, કોઈ પણ એક ઘટક લખો, એક્સ વાય ઝેડ કોઈ પણ લખીએ, એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો, પણ વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ એમાંથી धन आयन बने, एक इलेक्ट्रॉन दूर थाय, आना माटे आपवी पड़ती ऊर्जा, जो ऊर्जा ने अहीं आपवी पड़े छे तो अहीं डेल्टा एच में शुं लखी शकाय? प्लस। आने छे ने डेल्टा आई एच लखाय। आई एटले आयोनाइजेशन एन्थाल्पी। पहलो इलेक्ट्रॉन दूर थयो एटले 1, अने 1 ना लख्यो होय तो 1 ज समजवानुं होय, कंई कीधुं न होय। खाली आयनीकरण एन्थाल्पी एवो शब्द वापरे तो ई पहलो इलेक्ट्रॉन दूर करवा माटेनी ऊर्जा समजवानी होय। 1 लख्यो होय तो बेटर, ना होय तो ई फर्स्ट ज होय। अने आ मूल्य हमेशा केवुं आवशे? धन। एटले ऊर्जा आपवी पड़े। जो ऋण होय ने हमेशा डेल्टा एच नुं मूल्य, आ डेल्टा एच एटले एन्थाल्पी, एमां वच्चे जे शब्द लख्यो ई प्रकारनी एन्थाल्पी, एम आयनीकरण एन्थाल्पी। धन होय तो ऊर्जा एटली आपवी पड़े ने ऋण होय तो छूटी पड़े। हवे मानी लो के आम छे एक्स प्लस गैस, एमांथी एक्स प्लस 2 गैस अने इलेक्ट्रॉन छूटो पड़े, तो आना माटे पाछी ऊर्जा आपवी पड़े। तो आ ऊर्जा ने, आ एन्थाल्पी ने डेल्टा आई एच 2 कहेवाय। ए पण पॉजिटिव होय, बधी पॉजिटिव ज होय। डेल्टा आई एच 1 एटले पहलो इलेक्ट्रॉन दूर करवा माटे आपवी पड़ती ऊर्जा, आई एच 2 एटले बीजो इलेक्ट्रॉन दूर करवा, क्रमशः इलेक्ट्रॉन दूर करवामां ऊर्जा आपवी पड़े। पहलो इलेक्ट्रॉन दूर करवामां वधु ऊर्जा जोई के बीजामां? बीजामां नेचरली। जो पहलो इलेक्ट्रॉन ज्यारे दूर करता था ने त्यारे मानी लो के आमां 10 प्रोटॉन अने 10 इलेक्ट्रॉन छे तो ज थाई होय ने। एक इलेक्ट्रॉन दूर कर नाख्यो, हवे प्रोटॉन केटला रह्या? 10 ना 10, इलेक्ट्रॉन 9 ज। हवे प्रोटॉन एने वधु मजबूताईथी खेंची राखे ने। बीजो इलेक्ट्रॉन काढवो होय तो हवे 10 प्रोटॉन छे ने 9 इलेक्ट्रॉन, एमांथी एक काढवानो, ऊर्जा वधु ज जोई। एटले दर वखते क्रमशः इलेक्ट्रॉन दूर करवामां वधु ने वधु ऊर्जानी जरूर पड़े। बराबर। हवे आनी आपणे चर्चा करीए। मानी लो के 1 થી 60 सुधीना तत्वो तमे पकड़ो, 1 થી 60 एनो ग्राफ दौरो तो शू ग्राफ पर थी माहिती तारवी सकीए। पहलो समूह होय ने, पहलो एना कद मोटा होय एटले केंद्र थी छेल्ला इलेक्ट्रॉन अंतर वधी जाए। मोटा कद होय तो केंद्र थी इलेक्ट्रॉन अंतर वधारे, बहारना छेल्ला इलेक्ट्रॉन माटे काढवानो तो ई ज होय, जे छेल्लो होय ई वच्चेथी न निकळे। छेल्लो इलेक्ट्रॉन काढवा माटे ऊर्जा ओછી जोई। तो पहलो समूह जे आवर्त कोष्टकमां एनी साइज मोटी, आपणे कीधुं तो डाबेथी जमणे जाओ एम आयनिक त्रिज्या अथवा सहसंयोजक त्रिज्या घटती जाए तो मोटी कोनी थई गई? पहला समूहनी। पहला समूहना तत्वो साइजमां मोटा तो एनी आयनीकरण एन्थाल्पी केवी होय? ओછી। 18मो समूह निष्क्रिय वायु।
એમાં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એવા સરભર છે ને કમ્પ્લીટ સેલ ભરાયેલી છે કે એને ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા હોય ને તોય ઉર્જા આપવી પડે ને અંદર નાખવું હોય ને તોય ઉર્જા આપવી પડે. એને એકેય બાજુ ઈચ્છા જ નથી, એટલે એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી પણ સૌથી ઊંચી આવે. આ બાબત જોવા માટે તમે ટેક્સ્ટ બુકનું પેજ નંબર 85 જુઓ. મેં પણ અહીંયા સામે રાખેલ છે પેજ નંબર 85. એમાં ગ્રાફ આપ્યો. જો આખો ગ્રાફ ગોખવા માટે નથી, આ બાબત સમજાવવા માટે જ ગ્રાફ આપ્યા છે. 85માં જે ઉપર ગ્રાફ આપ્યો છે ઉપરની સાઈડે પરમાણુ ક્રમાંક Z વિરુદ્ધ ડેલ્ટા IH, એમાં જુઓ જે ઉપરના પીક છે ને એ બધા નિષ્ક્રિય વાયુના નિશાન છે અને નીચે છે એ પહેલા સમૂહના. એટલે પહેલાથી છેલ્લા તરફ જાઓ 18મા તરફ, એમ ક્રમશઃ આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થાય? વધતી જાય. હાઈએસ્ટ 18મા સમૂહની વળી પાછું પહેલાંની ઓછી થઈ જાય એટલે નીચેથી ચાલુ થાય. દર વખતે 18મા સુધી અપ જાય, પાછું નીચેથી ચાલુ થાય. આવો ગ્રાફ છે, આપેલો છે બુકમાં. રિફર કરો ગ્રાફ સામે. વિડીયો સાંભળવા બેસો છો તો ગ્રાફ વગેરે સામે રાખો, ટેક્સ્ટ બુક ઓપન રાખો એટલે થઈ જશે. હવે બીજી બાબત જે આપણે મેઇન ચર્ચા છે એ આવર્ત કોષ્ટકમાં આની શું અસર? ડાબેથી જમણે, ઉપરથી નીચે, બધા જ ગુણધર્મોને આ રીતે સમજવાના છે. કોઈ અત્યારે, કોઈ 12મામાં, પણ તમામ ગુણધર્મો તમામ સમૂહો માટે સમજવાના છે. આપણે વાત આગળ વધારીએ. ચલો, આ આપણું આવર્ત કોષ્ટક છે. પહેલાં એમાં વાત કરીશું ડાબેથી જમણે જાય તો આયનીકરણ એન્થાલ્પીને શું અસર થાય. ડાબેથી જમણે, અને એના માટે પરમાણુ ક્રમાંક Z અને ડેલ્ટા IH કંઈ કીધું ન હોય તો 1 જ હોય ફર્સ્ટ. તો આનું મૂલ્ય છે ને આવું મળે છે. B C N O F એની હજી ઉપર જોઈ તો ILI. રેડી? મૂલ્યો કેવા મળે છે? આ રીતના ILI. હજી એની લખવું હોય તો આયની. ડાબેથી જમણે ગયા. હવે આવું શું કામ થયું આ સમજવાનું, એની ચર્ચા કરવાની. અહીંયા આ જે વધારો ઘટાડો દેખાય છે ક્રમશઃ નકર વધવું જોઈએ ને, ન વધ્યું, ઘટ્યું. આનું કારણ ઇલેક્ટ્રોન અને કેન્દ્ર વચ્ચેનું આકર્ષણ છે. અહીંયા ઘટાડો થયો નાઇટ્રોજનથી ઓક્સિજનમાં. જો પાછું એનું કારણ ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ છે. એટલે આ બાબત આપણે સમજવી હોય, આ ગ્રાફને સમજવો હોય તો બે બાબત સમજવી પડે. કેન્દ્ર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું આકર્ષણ, ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ. આ બે બાબત ચર્ચા કરતા જાઓ એટલે અપવાદ સાથે આખો ગ્રાફ સમજાવી શકાય. અમે તત્વો ક્યાંથી ઉપાડ્યા? ડાબેથી જમણે જઈએ તો શું અસર થાય એના માટે આ તત્વો લીધા છે. હાલો આપણે આ દરેક તત્વો માટે 1 by 1 ડિસ્કશન કરીએ. લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન. બધાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ. જો તમને આવડે જ છે, આઈ નો, સ્ટીલ we should write here 1s2 2s1 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 2s2 2p5 1s2 2s2 ને 2p6.
રેડી? ડાબેથી જમણે જાય છે, કદ ઘટતું જાય છે, તો કેન્દ્ર અને છેલ્લા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અંતર ઘટેલું હોય તો તમારે ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવો હોય તો વધુ ઉર્જા આપવી પડે. એટલે નોર્મલ ટ્રેન્ડ એવો હોવો જોઈએ, નોર્મલ, કે ડાબેથી જમણે જાય તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી ક્રમશઃ વધવી જોઈએ. પણ અહીંયા ઘટી બેરિલિયમ પછી, એ શું કામ ઘટી એની ચર્ચા કરીએ. આમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી દૂર કરવાનો છે? 2s અને આમાં 2p. હવે કક્ષકોની વાત કરીએ ને તો ભલે 2 નંબરની જ હોય, બે 2s અને 2p. 2s છે ને કેન્દ્રની નજીક કહેવાય, ગોળાકાર છે ને કેન્દ્રને આખાને કવર કરી લે, નજીક ગણાય. અને 2p તો આમ ડમ્બેલ્સ આકાર દૂર સુધી ઇલેક્ટ્રોન જાય છે 2sની સાપેક્ષે. એટલે આપણે કહેવા શું માગીએ છીએ કે 2s માંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે 2p કરતાં વધુ ઉર્જા જોઈએ, કારણ કે એ નજીક છે એટલે એમાં વધુ ઉર્જા જોઈએ. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન 2s માંથી દૂર કરવો છે બેરિલિયમમાં, એટલે ઉર્જા વધારે જોઈએ છે. એની સાપેક્ષે અહીંયા 2p માંથી, એટલે પ્રમાણમાં ઉર્જા કેવી જોઈએ? ઓછી. તો આપણે એના માટે ક્રમ કયો યાદ રાખશું? S, P, D અને F. આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો હોય તો સૌથી વધુ ઉર્જા જોઈએ. 4s, 4p, 4d ને 4f એમ સમજો. સરખા ક્રમની હોય તો જ આ સરખામણીનો મતલબ છે. પછી તમે S5s લ્યો ને P2p લ્યો તો એમ ન ચાલે. સમાન સેલની કક્ષકોમાં S છે અને કેન્દ્રને ઝાઝી ઘેરાયેલી હોય, કેન્દ્રને ફરતી બાજુથી ઘેરાઈ ગઈ છે, એટલે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવામાં ઉર્જા કેવી જોઈએ? ઓછી, વધુ. પછી Pમાં ઓછી, Dમાં સાવ ઓછી ને Fમાં તો અતિ અલ્પ. તો અહીંયા બેરિલિયમમાં વધુ પ્રમાણમાં ઉર્જા જોઈ છે. બોરોન તો નોર્મલ છે, લિથિયમ પછી વધતા ક્રમમાં જ આવ્યું, પણ બેરિલિયમ વચ્ચે આવવાને બદલે ઉપર ચડી ગયું. શું કામ? કે બેરિલિયમમાં ઇલેક્ટ્રોન 2s માંથી દૂર કરવો પડે છે. પછી બોરોન, પછી કાર્બનમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢવું. પછી પાછો વાંધો પડ્યો જો નાઇટ્રોજન. નાઇટ્રોજનમાં 2p માં ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે? સિંગલ સિંગલ સિંગલ. હવે ઓક્સિજનમાં કઈ રીતે ગોઠવાય છે? જો અહીંયા એકલા એકલા હતા એટલે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે કોઈ જાતનું અપાકર્ષણ નહોતું. આપણે કીધું હતું રાઈટ અર્ધપૂર્ણ ભરાય ને તો સ્થિરતા વધારે હોય. હવે સ્થિર હોય તો એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો હોય તો ઉર્જા કેવી જોઈએ? વધારે. જ્યારે ઓક્સિજનમાં આમાં ઇલેક્ટ્રોનનું જોડકું બન્યું, પેરિંગ થયું, ઇલેક્ટ્રોનની જોડી બને ને જ્યારે, તો અપાકર્ષણ લાગે ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે. અહીંયા થોડુંક બધી જોડી હોત તો વાંધો નહોતો, પણ એક જ જગ્યાએ છે એટલે અપાકર્ષણ થશે. આમે શું થાય ખબર છે? 2p હોય ને એમાંય 6 ઇલેક્ટ્રોન, 3p માંય 6, 4p માંય 6. તો 2p માં 6 ઇલેક્ટ્રોન સમાય ખરા, પણ માંડ માંડ સમાય. ઓલી નાની ટેમ્પો રિક્ષા હોય ને એમાં પાછળ 4 જણા બેસે પણ માંડ માંડ બેસે, બરાબર. એના સામે કોઈ પોળી ગાડી હોય તો એમાં 4નું સિટિંગ હોય તો 4 આરામથી બેસે. પ્રાઇવેટ બસો હોય નાની લક્ઝરીઓ, 3ની સીટ હોય કે 2ની હોય, માંડ 2 જણા સમાય. એના જેવું છે. સીટ થોડીક સાંકડી થાય, 2p છે ને નાની થાય. હમણાં 3p હોય ને તો વાંધો ના આવે, તો એટલું અપાકર્ષણ ન થાય. 2p માં તો સારું એવું થશે. એટલે આ બેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો હોય તો ક્યાંમાં સરળ? જો નાઇટ્રોજનવાળી સ્થાયી હતી રાઈટ અર્ધપૂર્ણ, એટલે કાઢવા માટે વધુ ઉર્જા જોઈએ. અને બીજું ઓક્સિજનમાં તો એક કાઢી નાખે તો સ્થિરતા વધે, એટલે ઓક્સિજન તો આપી જ દેવામાં છે, એટલે ઓક્સિજનમાં ઓછી ઉર્જા જોઈએ. તો નાઇટ્રોજનમાં વધુ અને પછી ઓક્સિજનમાં ઓછી આવી. થયું એવું? પણ આનું કારણ આપણે શું દર્શાવી છીએ? ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ. ઓક્સિજનની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોનનું જે અપાકર્ષણ થાય છે એ અપાકર્ષણના કારણે ઓક્સિજનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો સરળ છે, એટલે એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી નીચી છે. ત્યાર પછીનો ટ્રેન્ડ ઓક્સિજન કરતાં ફ્લોરિનની વધુ છે, કારણ કે કદ નાનું છે. ફ્લોરિન કરતાં નિયોનની વધુ છે, કારણ કે કદ હજુ નાનું છે અને સ્થિરતા વધી. તો એ નોર્મલ બાબત છે. એક ટેબલ વિશે ભણીએ ને ત્યારે હવે આ વાત ધ્યાનમાં લઈશું
કે જે નોર્મલ ટ્રેન્ડ હોય ને એની ચર્ચા ના હોય, ક્રમશઃ વધારો થાય જ છે તો એની કોઈ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. ચર્ચા ક્યાં માગશે? જે ક્રમશઃ નથી, ક્રમને તોડી રહ્યું હોય. જેમ કે અહીંયા વધારા પછી ઘટાડો આવ્યો એટલે આપણે આની ચર્ચા કરી, અહીંયા એવું થયું એટલે ચર્ચા કરી. જ્યાં અનિયમિતતા દેખાય, નિયમિત રીતે વધારો કે ઘટાડો ના હોય ત્યારે ચર્ચા માગે, એટલે આ બે અપવાદ કહેવાય. બાકી ડાબેથી જમણે જાઓ એટલે આપણે શું કહેવાય? ડેલ્ટા આઈ એચ વધે. આઈ એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય. જો પ્રમાણિત અવસ્થામાં લીધેલી હોય ને તો હજી અહીં 0 મૂકી શકાય. પ્રમાણિત અવસ્થા, આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર પ્રેશર આવતું હતું ને એમ પ્રમાણિત અવસ્થામાં માપેલી ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર માટે પ્રમાણિત અવસ્થા એટલે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન. ધ્યાન રાખજો, 298 કેલ્વિન, 0 નહીં. એટલે ડેલ્ટા આઈ એચ 0 ક્યારે લાગે? 298 એની ઉર્જા માપવાની છે હો. તો ચલો આટલી બાબત ક્લિયર. અપવાદ સાથે મેઇન વસ્તુ છે. અને આના ક્લિયરન્સ માટે ઇલેક્ટ્રોન રચના જ સૌથી સારો ઉપાય છે. એ લખો ને ખાલી તોય આઈડિયા આવી જાય. એ લખીને એટલું યાદ આવે કે ભાઈ અર્ધપૂર્ણ હોય તો સ્થિરતા વધારે વધે, એસનો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પી કરતાં મુશ્કેલીથી બહાર આવે. ચાલો આવો જ આપણે બીજો ગ્રાફ દોરીએ સમૂહ માટે. આના માટે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, એના માટે તો શું થશે? એનો ગ્રાફ કેવો આવશે? શું આવવો જોઈએ? આ લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, 3 પ્રોટોન, 2 ઇલેક્ટ્રોન, 1 ઇલેક્ટ્રોન, 11 પ્રોટોન, 2 ઇલેક્ટ્રોન, 8 અને 1. તો જેમ નીચે આવો આ કે જેમ નીચે આવો તો શું થાય? કદ વધતું જાય. હવે આના કરતાં આમાં જો કદ વધારે, 11 પ્રોટોન છે પણ આ જે ભરાયેલી કક્ષકો છે એ ધન વીજભારને ઢાંકી દેવાનું કામ કરે. એને સ્ક્રીનિંગ અસર કહેવાય. આચ્છાદન અસર અથવા સ્ક્રીનિંગ અસર. આચ્છાદન કર્યું ને ઢાંકી દીધું કહેવાય ને, ઇંગ્લિશમાં સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ. એ જ શબ્દ વધુ ફેમસ છે અહીંયા. આ સ્ક્રીનિંગ અસરના કારણે શું થાય? કેન્દ્રને ઢાંકી દે. એટલે કેન્દ્ર જે નોંધપાત્ર રીતે આ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવું જોઈએ ને એટલું ખેંચી શકે નહીં. ખેંચાણ બળ ઓછું થઈ જાય પ્રમાણમાં. અને એવી તો હજી પાછી બીજી એક કક્ષક છે જે ઢાંકવાનું કામ કરે છે. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ પ્રમાણમાં ઓછું થાય. કાઢવું હોય તો ઉર્જા ઓછી જોઈએ. લિથિયમમાં શું થાય? જો આ એક જ સ્ક્રીનિંગ અસર આવી એટલે કેન્દ્ર હજી છેલ્લા ઇલેક્ટ્રોનને પકડી રાખશે. બીજું આમે કક્ષક એ બીજી કોષમાં જ છે. આ ઇલેક્ટ્રોન જો બીજી સેલમાં છે એટલે કેન્દ્રથી બહુ દૂર નહીં હોય. અહીંયા ત્રીજી સેલમાં છે એટલે વધુ દૂર હોય. જેમ કેન્દ્રથી વધુ દૂર ઇલેક્ટ્રોન હશે તો એને કાઢવામાં ઉર્જા કેવી જોઈશે? ઓછી. અને ઉપરથી નીચે આવી તો આપણે એવું શીખડાવેલું જ છે કે કદ શું થતું જાય? ક્રમશઃ વધતું જાય. ઝડપથી વધારો આવે છે પણ કદ વધે એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે. કદ વધે એટલે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો હોય તો ઉર્જા ઓછી જોઈએ. કારણ કે સ્ક્રીનિંગ અસર, જેમ કદ વધે એટલે સ્ક્રીનિંગ અસર અંદર ભરાયેલી કક્ષકો વધી જાય ને એટલે વધી જાય. સ્ક્રીનિંગ અસર વધે એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે. આના માટે પણ તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ચાર્ટ જુઓ એટલે આપણે અહીંયા પહેલાં લખી નાખીએ. આ દિશામાં જાય તો શું? ડેલ્ટા આઈ એચ ઘટે. તો પછી મેક્સિમમ ક્યાં જોવા મળે? જુઓ તો ઉપર જાવ તો વધે અને આમ જાય તો વધે. તો મતલબ અહીંયા હોય એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેવી થાય? સૌથી વધુ. અહીંયા હોય એની સૌથી ઓછી. બરાબર? ગ્રાફ જુઓ 85 પેજ નંબર ઉપર આપેલો છે, 85 પેજ ઉપર.
આ બાબતની વાત કરી આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી વિશે આ બધી વાતો થઈ ગઈ। હવે માની લો કે તમને કોઈક વસ્તુ આપવામાં આવે, કોયડો એનો જુઓ, ત્રીજા આવર્તના તત્વો સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, સિલિકોન ની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી આપી છે 496, 737 અને 786 કિલો જૂલ પર મોલ। આયનીકરણ એન્થાલ્પી હંમેશા આ એકમમાં જ મપાશે, કિલો જૂલ પર મોલમાં, બરાબર। અનુમાન કરો કે એલ્યુમિનિયમની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી 575 કે 760 કિલો જૂલ કઈ હશે? તમારા ઉત્તરનું વાજબીપણું ચર્ચો। આમે સાયન્ટિસ્ટો માટે કોયડો હતો। અમુક દેશના સાયન્ટિસ્ટોએ 575નું સૂચન કર્યું હતું, અમુકે 760, પણ જ્યારે આ બધું ડિક્લેરેશન આવ્યું, સમજણ આવી એટલે ખ્યાલ આવી ગયો કે એલ્યુમિનિયમ કોના પછી આવે। આમ ડાબેથી જમણે જાય તો અહીં મેગ્નેશિયમ આવે, અહીંયા સ્કેન્ડિયમથી ઝીંક, અહીંયા એલ્યુમિનિયમ, મતલબ ડાબેથી જમણે આવ્યું ને। કદ ઘટ્યું તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થાય? વધે ને। બીજું, મેગ્નેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? આ છે ને પ્રશ્નને પરફેક્ટ સમજાવવા માટે હું સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, સિલિકોન ને એલ્યુમિનિયમ ચારેયની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખું છું। જો સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ અને સિલિકોન, હાલો 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2, આ બેમાંથી કયો ઇલેક્ટ્રોન કાઢવો સરળ પડશે? જોવો છો, હમણાં જ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો હતો બેરિલિયમ ને બોરોનમાં। 3s કેન્દ્રની વધુ નજીક હોય 3p કરતાં, એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવું હોય તો વધુ ઉર્જા જોઈએ, અને આમે s હાઉસફુલ છે, ઇલેક્ટ્રોન કાઢવામાં વધુ ઉર્જા જોઈએ, આ કાઢવું હોય તો ઓછી ઉર્જા જોઈશે, કારણ કે એ નીકળી જાય પછી બાકીની કક્ષકો પૂર્ણ થાય, અને એસમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢવામાં વધુ ઉર્જા જોઈએ p કરતાં, બંને ફેક્ટરો છે। તો અહીંયા એલ્યુમિનિયમની આયનીકરણ એન્થાલ્પી મેગ્નેશિયમ કરતાં કેવી હોવી જોઈએ? ઓછી। પહેલાં એ લોજિક લગાવી જુઓ, જવાબ મળે છે। મેગ્નેશિયમનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે? 737, તો 760 તો હોય જ નહીં ને। એલ્યુમિનિયમ મેગ્નેશિયમથી વધુ મૂલ્ય તો ધરાવી જ ન શકે, એટલે એ તો આપોઆપ ત્યાં જ આઉટ થઈ ગયું। તો હવે આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન વચ્યું, અને એ ઓપ્શન કયું? 575। તો એલ્યુમિનિયમની આયનીકરણ એન્થાલ્પી 760 શક્ય નથી, 575 હશે। રેડી? આ સાથે આ ડિસ્કશન પૂરી થાય છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી। આ ડાબેથી જમણે શું થાય, ઉપરથી નીચે શું થાય, અને અપવાદ હોય તો એની ચર્ચા કારણો સાથે, એટલે વાત પૂરી। ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, જો આની હારે જ ચલાવવો પડે એવો ટોપિક સાથે જ છે જોઈન્ટ, એટલે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કોને કહેવાય? તો કે વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરી ત્યારે જે ઉર્જા આપવી પડે અથવા છૂટી પડે, અહીંયા ડેલ્ટા EGH, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇનિંગ એટલે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ ગુજરાતીમાં, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇનિંગ એન્થાલ્પી કહેવાય। આ ધન પણ હોઈ શકે અથવા ઋણ પણ હોઈ શકે। ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું કેવું છે તો કે ધનય હોય ને ઋણય હોય। આમાં શું છે, ધાતુઓ છે ને, ધાતુઓ એને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ હોય જ નહીં, આપવાની વૃત્તિ હોય। એટલે ધાતુને ઇલેક્ટ્રોન આપો ને, દાખલા તરીકે કોઈ પણ મેટલ, તો એની કંઈ સ્વીકારવાની વૃત્તિ ઓછી હોય છે પ્રમાણમાં, એટલે ઉર્જા ફેરફાર જ ઓછો હોય, ધન હોય બહુ તો।
પણ એક વસ્તુ ક્લિયર, આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબેથી જમણે જાવ ને એમ ઋણ બનવાની વૃત્તિ વધે. ડાબેથી જમણે જાય તો શું કહે છે? ઋણ બનવાની વૃત્તિ વધે. એટલે 17મો સમૂહ હોય ને એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ને ત્યારે સૌથી ઝાઝી ઉર્જા આપે હો, છૂટી પડે, નેગેટિવ હોય. એટલે આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબેથી જમણે જાય છે તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ વધે. શું કામ વધે છે? હાલો એની વાત કોઈ પૂછે તો શું કામ વધે? તો કે ડાબેથી જમણે જાઓ એટલે કદ શું થતું હતું? ઘટતું હતું. કેન્દ્રીય વીજભાર પાવરફુલ થતો હતો તો જ કદ ઘટે નહીં. અને કેન્દ્રીય વીજભાર જો પાવરફુલ થતો હોય તો એમાં એને ઇલેક્ટ્રોન આપવો હોય તો એ ઝડપથી ખેંચી લે. કેન્દ્ર પાવરફુલ હે, એ જેટલું ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષશે એટલી વધુ ઉર્જા છૂટી પાડશે. 17મો સમૂહ તો એકદમ ઝડપી આકર્ષે. શું કામ એવું કરે? તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એ નિષ્ક્રિય વાયુ જેવો બની જાય. એટલે હવે નિષ્ક્રિય વાયુ વિશે વિચારો. નિષ્ક્રિય વાયુઓને તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ઈચ્છા નથી, ગુમાવવાની નહોતી, મેળવવાની નથી. એટલે એને જો તમારે ઇલેક્ટ્રોન આપવું હોય ને તો ઉર્જા આપવી પડે તો સ્વીકારે. ઉર્જા આપો તો, બાકી ઈચ્છા નહીં. એટલે નિષ્ક્રિય વાયુની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય પ્યોર ધન હોય છે. ધાતુઓ માટે ઘણું ઓછું ઋણ હોય અને 17મા સમૂહનું સૌથી વધુ ઋણ હોય. ડાબેથી જમણે જાઓ એટલે વધુ ને વધુ ઋણ બને. આપણે અહીંયા શું લખી દેવાનું? ડેલ્ટા EGH વધુ ઋણ બને. ક્યાં સુધી આ સ્ટોપ આવી જાય? 17મો સમૂહ, 18માં નહીં. 18માંની તો ધન હોય. હવે અહીંયા બેની ચર્ચા માગશે. તમે જે ટેબલ આપ્યું છે ચોપડીમાં જુઓ. ટેબલનો ડેટા ગોખવાનો નથી હોય તો જાણકારી માટે હોય. આગળ એ ટેબલ આપ્યું હતું આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં નથી આપ્યું ને તો વાંધો નહીં. હાલો, તો આ ટેબલ તો માત્ર જાણકારી માટે છે. જોવો ટેબલની જાણકારી શું છે? ઉપરથી નીચે ગયા તો શું થયું? આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું ઋણ થતું ગયું. શું કામ? કદ વધ્યું ને. કદ વધે એટલે અસરકારક કેન્દ્રીય ભાર ઘટે, ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની વૃત્તિ ઘટી જાય એટલે ઉર્જા ઓછી મુક્ત થાય. તો ઉપરથી નીચે જાય એમ ઓછું ઋણનો મતલબ ઓછી છૂટી પડે ઉર્જા એમ. હવે એ ટેબલમાં જે બીજી વિસંગતતા જોવી છે એ જોવો. ઓક્સિજનની -141 ને સલ્ફરની -200. ફ્લોરિનમાં એવું જ છે. ફ્લોરિન કરતાં ક્લોરિન વધુ ઋણ છે. પછી પાછું ક્રમશઃ ઘટે છે. તો આ બેમાં જ અપવાદ શું કામ છે? આ બેમાં જ અપવાદ શું કામ છે? બેમાં જ અપવાદ શું કામ જોવા મળે? એનું કારણ પહેલાં સમજીએ. અહીંયા જો ઉપરથી નીચે આવી છે તો ડેલ્ટા EGH ઇલેક્ટ્રોન ગેઇનિંગ એન્થાલ્પી ઓછી ઋણ બને. તમે જો આ ટેબલ જુઓ 87માં પેજ ઉપર ઓછી ઋણ. ડાબેથી જમણે જાઓ તો વધુ ઋણ બની. ક્યાં સુધી? 17મા સમૂહ સુધી. 18માં તો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ જ નથી એટલે એની તો ધન વેલ્યુ આવશે. એટલે એને ચર્ચામાંથી દૂર કરીએ તો પણ ટેબલમાં બીજી એક વિસંગતતા જોવા મળશે. જો ઓક્સિજન અને સલ્ફરમાં ઓક્સિજનની વધુમાં વધુ ઋણ હોવી જોઈએ ને? નથી. 250 હોવી જોઈએ, 210, 15 જે કાંઈ વધારે હોવી જોઈએ. એને બદલે ઓછી શું કામ છે એની ચર્ચા પહેલાં કરીએ. એના માટે ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 ને 2p4. સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2p4 2p6 3s2 ને 3p4. હવે 2p જે કક્ષક છે એમાં પાર્કિંગ 6 ઇલેક્ટ્રોનનું થાય. 6નું પાસિંગ છે, બધી વાત સાચી, પણ એની સાઇઝ નાની હોય. 6 ઇલેક્ટ્રોન માંડ સમાય ધક્કામુક્કી કરી. 3p 4p 5p માં આરામથી 6 સમાય જાય. પણ અહીંયા માંડ સમય છે એટલે 5મો ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે એને આપવાની કોશિશ કરો, 5મો ઇલેક્ટ્રોન, તો આમાંથી જેટલી ઉર્જા છૂટી પડવી જોઈએ એટલી નહીં. એને નવા ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે એટલું બધું આકર્ષણ નથી, જેટલું હોવું જોઈએ એટલું નથી. છે તો ખરું જ, હજી ધાતુ કરતાં તો ઘણું જાજુ આકર્ષણ છે, પણ જેટલું હોવું જોઈએ. આપણે ધારતા હોય કે 5મો ઇલેક્ટ્રોનમાં આ જેટલું આકર્ષણ દર્શાવે એના કરતાં આ જાજુ દર્શાવવું જોઈએ, તો એવું નથી. એટલું ન દર્શાવવાનું કારણ 2pની સાઇઝ નાની એટલે pના 4 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ આવે. 5મો ક્યાંથી સ્વીકારે? તો નવા ઇલેક્ટ્રોનમાં એ અપાકર્ષણ નડે જ છે. બરાબર. હવે આ જ પ્રશ્ન તમે ફ્લોરિન અને ક્લોરિન જુઓ. F અને Cl 1s2 2s2 ને 2p5
1s2 2s2 2p6 3s2 ને 3p5 સેમ ક્વેશ્ચન 2p માં છઠ્ઠો ઇલેક્ટ્રોન આવે એટલે અપાકર્ષણ નડે, એટલે ઉર્જા માનતા હોય ધારતા હોય એટલી છૂટી ન પડે, ઓછી પડે. જ્યારે અહીંયા એવું કોઈ બંધન છે નહીં, એટલે ક્લોરીનમાં વધુ ઉર્જા છૂટી પડે છે. ક્લોરીનમાં બરાબર. એટલે આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી વધુમાં વધુ વિદ્યુત એટલે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે ત્યારે છૂટી પડતી ઉર્જા કોની હોય? ક્લોરીનની. 349 કિલો જૂલ પર મોલ. એ કોયડોએ આપ્યો છે PsClFમાં કોની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ? અરે ભાઈ, આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં સીએલની સૌથી વધુમાં વધુ ઋણ. ડાબેથી જમણે આવો એટલે ઋણ મૂલ્ય વધે, તો 17માંનું હાઈએસ્ટ હોય તો એમાં એફ કરતાં સીએલ હાઈએસ્ટ છે. પછી કોનું સૌથી ઓછું કીધું ને? અહીંયા જાવ તો વધે ને ઋણ. ફોસ્ફરસ અહીંયા આવે પી અને સલ્ફર અહીંયા આવે, તો આમાં ઓછું ઋણ હોય ને સલ્ફર કરતાં, અને હેલોજન કરતાં તો ઓછું જ હોય. તો સૌથી ઓછામાં ઓછું ઋણ કોના માટે હોય? ફોસ્ફરસ માટે. અને સૌથી વધુમાં વધુ ઋણ કોના માટે હોય? હેલોજન, ને એમાંય ક્લોરીન. એટલે સીએલ હાઈએસ્ટ ઋણ અને પી ઓછામાં ઓછું લોએસ્ટ ઋણ. બરાબર. ટૂંકમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના અને એની સ્થિરતાના આધારે તમે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ, ઇલેક્ટ્રોન આપવાની વૃત્તિ એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી, વિદ્યુત ઋણતા, બધી ચર્ચા એના આધારે થાય છે. એટલે તમારે જો કોઈ યાદ રાખવાની પ્રાઇમ વસ્તુ હોય ને તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના. બરાબર. આ સાથે આપણો લેક્ચર પૂરો કરીશું. જય હિન્દ.